Have a nice time. In the last class, we had a problem solving session based on logical connectives. Today we will continue with some more problems. Construct the truth table of given propositions. Negation P or negation Q. First of all, according to the order of precedence of the logical operators, you have to construct this table. So you have to consider the propositions P and Q here. Then you have to find the negation of P and negation of Q. So here we have the column for negation P and negation Q. Finally, you have to take the disjunction of these propositions, that is negation P or negation Q. So that is a column here. Now for the propositions P and Q, there are four cases. P can be true and Q also true. P can be true and Q false. P false and Q true. And both of them can be false. So ഈ നാല് കേസുകളാണ് നമുക്ക് പ്രൊപ്പോസിഷൻസിൻ്റെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂവിനെ കുറിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യാനുണ്ടാവുക. ഇനി നമുക്ക് നെഗേഷൻ ഓഫ് പി എന്ന കോളം ഫില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പി എന്ന കോളം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കാം. പി എന്ന കോളത്തിൽ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ടി കാണുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം നെഗേഷൻ ഓഫ് പി ട്രൂത്ത് വാല്യൂ എഫ് ആയിരിക്കും. പി ട്രൂത്ത് വാല്യൂ എഫ് ആണെങ്കിൽ നെഗേഷൻ ഓഫ് പി ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ടി ആയിരിക്കും. സോ ഹിയർ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് റോ P has truth value T, therefore negation P has truth value F. In second row also P has truth value T, so negation T has truth value F. In the third row P has truth value F, so negation P has truth value T. And finally P has truth value F again, then negation P has truth value T. Likewise you have to fill the column for negation Q also. So to fill negation Q, you have to consider the second column. And since here is T, here is F, T, F and T. Finally, you have to take the disjunction of negation P and negation Q. രണ്ട് പ്രൊപ്പോസിഷൻസിൻ്റെ ഡിസ്ജങ്ഷൻ, അതായത് ഓർ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് പ്രൊപ്പോസിഷൻസിനെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ടി ആവണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്നിൻ്റെയെങ്കിലും ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ടി ആയാൽ മതിയാവും. സോ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നെഗേഷൻ പിയും നെഗേഷൻ ക്യൂവും രണ്ടും ട്രൂത്ത് വാല്യൂ എഫ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിസ്ജങ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും എഫ് തന്നെ ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നെഗേഷൻ പി എഫ് ആണ്, പക്ഷേ നെഗേഷൻ ക്യൂവിൻ്റെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ടി ആയതുകൊണ്ട് ഡിസ്ജങ്ഷൻ ടി ആയിരിക്കും. അടുത്ത കേസിൽ നെഗേഷൻ പി ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ടി ആണ്, നെഗേഷൻ ക്യൂ ഫാൾസ് ആണ്, പക്ഷേ ഒന്ന് ടി ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ടി ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ, ബോത്ത് നെഗേഷൻ പി ആൻഡ് നെഗേഷൻ ക്യൂ ഹാവ് ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ടി, therefore its disjunction also have truth value T. So this is the truth table for negation P or negation Q. Next problem, negation of negation P or Q. So you have to construct the truth table here. First of all, you have to consider the expression within this bracket. So within the bracket there is a expression negation P or Q. So within that expression you have to consider negation P first. So we will perform negation P first, then you have to take the disjunction or, that is negation P or Q. Finally you have to take the negation of this parenthesized expression, that is negation of negation P or Q. And while writing the truth table, if P is true, negation P is false. If P is false, negation P is true. Likewise you can fill this column. And while taking the or here, negation P or Q, if at least one of this is true, negation P or Q is true. Then finally you have to take the negation of this column. So then you will get the truth table of the given expression. And another problem, P or Q or negation Q. First you have to consider this negation Q, then P or Q. That is, these are the expressions within the parenthesis. So you evaluated the truth values of negation Q first, then P or Q. Now you have to take the disjunction of these two. So this is the truth table for P or Q or negation Q. Next problem, P and Q and R. ഇതുവരെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത എല്ലാ എക്സാമ്പിൾസിലും രണ്ട് പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് പി ആൻഡ് ക്യൂ മാത്രമേ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര കേസസ് പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും? പിയും ക്യൂവും ആറും മൂന്നും ട്രൂ ആകുന്ന ഒരു കേസ് ഉണ്ടാകും. രണ്ടെണ്ണം വീതം ട്രൂ ആയിട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് കേസുകൾ ഉണ്ടാകും. ഒന്ന് മാത്രം ട്രൂ ആയി ബാക്കി രണ്ടെണ്ണവും ഫോൾസ് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും.
അവസാനം 3 ഫാൾസായി വരുന്ന ഒരു കേസും കൺസിഡർ ചെയ്യാനുണ്ടാവും. ഇത്തരത്തിൽ 3 പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 8 കേസുകളാണ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാനുണ്ടാകും. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ട്രൂത്ത് ടേബിളിലുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് കോമ്പൗണ്ട് പ്രൊപ്പോസിഷൻസിൻ്റെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ എന്താണ് വരിക എന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനാവും. So here PQR has truth value shown like this. Then what will be the truth values of Q and R? ഇവിടെ കൺജങ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് എന്ന കൺജങ്ഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് 2 പ്രൊപ്പോസിഷൻസിൻ്റെയും ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ടി ആയാൽ മാത്രമേ കൺജങ്ഷൻ ടി ആവുകയുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ കേസിൽ ടി ആയിരിക്കും. Then here both of them have truth value t. Then in all other cases at least one of them is false. So the truth values are false in all other cases. Finally, you have to take the conjunction of P and Q and R. That is, we have to consider the first column and the fourth column, and you are again taking the conjunction. In the first row, both have truth value T. So here truth value is T. Then false, false. Here also P has truth value F. Therefore here it is F. Here also F, 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 and F. So then there is only one case where the truth value of the given compound proposition is T, which is the case in which P, Q and R all have truth value T. Next problem, P implies P or Q. So you have to consider the cases. Both P and Q are true. Then P or Q is true. Then if one of them is true, then also P or Q is true. And P or Q is false only if both P and Q are false. When we check the truth value of the implication statement, if P is true, then the conclusion also must be true. Here you have to consider the column for P and the column for P or Q. If the truth value in the column of P is true, then the truth value of the column in P or Q must be true. Then only P implies P or Q is true. ആദ്യത്തെ കേസിൽ പിയുടെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ടി ആണ്. അതുകൊണ്ട് പി ഓർ ക്യൂ എന്നതിൻ്റെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ടി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ പി ഇംപ്ലൈസ് പി ഓർ ക്യൂ എന്നതിൻ്റെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ടി ആവുകയുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ രണ്ടും ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ടി ആണ്. രണ്ടാമത്തെ കേസിലും രണ്ടും ടി ആയതുകൊണ്ട് ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ടി ആണ്. തേർഡ് കേസിൽ പിയുടെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ എഫ് ആണ്. പിയുടെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ എഫ് ആണ് എങ്കിൽ പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ എന്ന ഫോമിലുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആയ പിയുടെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ എഫ് ആണെങ്കിൽ ക്യൂവിൻ്റെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ എഫ് ആയാലും ടി ആയാലും ഈ റിസൾട്ടിംഗ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ്റെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ എന്നത് ടി ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പിയുടെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ഇവിടെ തേർഡ് കേസിൽ എഫ് ആയതുകൊണ്ട് റിസൾട്ടിംഗ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ്റെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ടി ആണ്. ഇൻ ലാസ്റ്റ് കേസ് ഓൾസോ പി ഹാസ് ട്രൂത്ത് വാല്യൂ എഫ്. സോ ഹിയർ ദ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ഇസ് ടി. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് പ്രൊപ്പോസിഷൻ്റെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ എല്ലാ കേസിലും ടി ആയി വരികയാണെങ്കിൽ അത്തരം കോമ്പൗണ്ട് പ്രൊപ്പോസിഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടോട്ടോളജി. We will define this tautology later. Now we will consider the next problem. P and Q implies P or Q. So you have to consider the truth values of P and Q, P or Q. Then finally the compound statement P and Q implies P or Q. So here the truth value P and Q is true if and only if both P and Q are true. So that's the only case when P and Q is true. In all the other cases, the truth value is CF. In P or Q, if at least one of P or Q is true, P or Q is true. So here it is true, here also true, true. And the last case, both P and Q are false. So here it is false. Now we have to consider the implication statement. P and Q implies P or Q. If P and Q is true, P or Q must be true. Then only here it is true. In all other cases, P and Q is false. Therefore, the truth value of P or Q we need not check. Here it is always true. P and Q false ആവുന്ന എല്ലാ കേസിലും P or Q എന്നതിൻ്റെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ P and Q implies P or Q എന്നത് ട്രൂ ആയിരിക്കും. So here also the compound proposition P and Q implies P or Q is a tautology. P or Q if and only if P and Q. First we will write the truth values of P or Q. So here this is the truth values of P or Q. Now we will write the truth values of P and Q. This is the only case when it is true. In all other cases P and Q is false. And when we consider the if and only if statement,
The truth value of P if and only if Q is true if and only if both P and Q have same truth values. Either P and Q both have truth value T or P and Q both have truth value F. ആ കേസിൽ P if and only if Q എന്നത് ട്രൂ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്തത് P or Q എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും P and Q എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുമാണ്. So we have to consider P or Q if and only if P and Q. So ഈ രണ്ട് കോളത്തിൽ ഏതൊക്കെ കേസുകളിലാണ് ഒരേ ട്രൂത്ത് വാല്യൂസ് വരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ കേസിൽ P or Q, P and Q രണ്ടും ട്രൂ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ if and only if സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ ആണ്. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഒന്ന് ട്രൂവും ഒന്ന് ഫോൾസുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫോൾസ് ആണ് വരിക. മൂന്നാമത്തെ കേസിലും ഒന്ന് ട്രൂവും ഒന്ന് ഫോൾസുമാണ്. സോ ഹിയർ ഓൾസോ ദ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ഇസ് F. ലാസ്റ്റ് കേസിൽ P or Q എന്നതിൻ്റെയും P and Q എന്നതിൻ്റെയും ട്രൂത്ത് വാല്യൂ F ആണ്. രണ്ടിനും സെയിം ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ആണുള്ളത്. ഇത്തരത്തിൽ പ്രൊപ്പോസിഷൻസിൻ്റെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ രണ്ടും സെയിം ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ട്രൂ ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഫോർ ദ ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് പ്രൊപ്പോസിഷൻ. Write each of the given sentences in if-then form. First problem is an equilateral triangle is isosceles. So we can write if a triangle is an equilateral, then it is isosceles. Next one, lines perpendicular to the same line are parallel. That is, statement is you have a line and another two lines which is perpendicular to the given line. So if two lines are perpendicular to the given line, then the two lines are parallel. So these two lines are parallel. So we can write if two lines are perpendicular to a given line, then the lines are parallel. Next problem, x square equal to 16 is necessary for x equal to 4. Conditional statements പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു P implies Q എന്ന conditional statementനെ വേർഡ്സിലേക്ക് പറഞ്ഞ സമയത്ത് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഒന്നുകിൽ P is sufficient for Q എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ Q is necessary for P എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 16 is necessary for x equal to 4 എന്നാണ്. അതിന് ഇത്തരത്തിൽ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റായി എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർ മാറ്റി എഴുതേണ്ടി വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 4 ദെൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 16. നെസസറി 4 എന്ന കണക്റ്റീവാണ് നടുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ലോജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് പ്രൊപ്പോസിഷൻസിൻ്റെയും ഓർഡർ മാറ്റി വേണം എഴുതാൻ. അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 16 ഈസ് നെസസറി ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 4 എന്നത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 4 ദെൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 16 എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 ഈസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1. അവിടെ നമ്മൾ സഫിഷ്യൻറ്റ് എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കണക്റ്റീവായിട്ട്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ ഇഫ് ദെൻ ഫോമിൽ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതിയാവും. ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് if x equal to 1 then x square equal to 1. Next problem, determine whether or not the assignment statement x assigned to x plus 1 will be executed in each sequence of statements where I is assigned 2, j is assigned 3, k is assigned 6 and x is assigned 0. സാധാരണയായി കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഐ എന്ന ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ 2 എന്ന നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്യാം, ജെ എന്ന പൊസിഷന് 3 എന്ന നമ്പർ, കെ എന്ന പൊസിഷന് 6 എന്ന നമ്പർ, എക്സ് എന്ന പൊസിഷനിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷനിൽ 0 എന്ന നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. അതുപയോഗിച്ച് പാലിക്കേണ്ട ചില കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിലും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇഫ് എന്ന ഫോമിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തതായി നമ്മൾ പറഞ്ഞ കമാൻഡാണ് ദെൻ എക്സ് ഇസ് അസൈൻഡ് എക്സ് പ്ലസ് 1. ഇവിടെ ഇഫ് എന്ന കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ ശരിയായിരിക്കണം. ഈ കണ്ടീഷൻ ശരിയാണ് എങ്കിൽ എക്സിന് എക്സ് പ്ലസ് 1 എന്ന വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ വൈക്ക് വൈ പ്ലസ് 1 കൊടുക്കണമെന്നാണ് അടുത്തതായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെല്ലാം കേസിലാണ് എക്സിന് എക്സ് പ്ലസ് 1 അസൈൻ ചെയ്യപ്പെടുക എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. വേറൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഐ ലെസ് ദാൻ 3 ആൻഡ് ജെ ലെസ് ദാൻ 4 എന്നത് ശരിയാണോ എന്നാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ എക്സിന് എക്സ് പ്ലസ് 1 അസൈൻ ചെയ്യപ്പെടും. സോ ലെറ്റസ് ചെക്ക് ദിസ്. ഐ ലെസ് ദാൻ 3 എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഐ എന്നത് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഐക്ക് 2 എന്നാണ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 2 ലെസ് ദാൻ 3 ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതായത് ഐ ലെസ് ദാൻ 3 എന്നത് ട്രൂ ആണ്. നൗ ജെക്ക് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് 3 ആണ്.
3 ലെസ് ദാൻ 4 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം j ഈസ് ലെസ് ദാൻ 4 എന്നതും ട്രൂ ആണ്. ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ കൺജങ്ഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മളുടെ ഇഫ് എന്ന കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആവുക. ഇത് രണ്ടും ട്രൂ ആയതുകൊണ്ട് I ലെസ് ദാൻ 3 ആൻഡ് j ലെസ് ദാൻ 4 എന്നതിൻ്റെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ട്രൂ ആയിരിക്കും. ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ടി ആണെങ്കിൽ ഇഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ശരിയായതുകൊണ്ട് അതിനടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദെൻ എക്സ് ഗീവ്സ് എക്സ് പ്ലസ് 1 എന്നത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് 1 വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ്. 43rd പ്രോബ്ലം. If I less than j or k greater than 4, then x is assigned to x minus 1, else x is assigned to x plus 1. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് I less than j or k greater than 4 എന്നതിൻ്റെ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ശരിയാണെങ്കിൽ എക്സിന് എക്സ് മൈനസ് 1 എന്ന് അസൈൻ ചെയ്യപ്പെടും. ട്രൂത്ത് വാല്യൂ എഫ് ആണെങ്കിൽ എക്സിന് എക്സ് പ്ലസ് 1 എന്ന് അസൈൻ ചെയ്യപ്പെടും. I less than j means that 2 is less than 3, which has truth value t. K greater than 4 means that 6 is greater than 4, which also has truth value t. Therefore, the disjunction of these two has truth value t. So, this proposition has truth value t. Therefore, as per this problem, since this given condition has truth value t, x assigned to x minus 1 will be executed and x assigned to x plus 1 will not be executed. Now, 44th problem. ഇവിടെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജെയുടെ നെഗേഷൻ ആണ്. സോ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജെ മീൻസ് ദാറ്റ് 2 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 3 എന്നാണ് വരിക. ഇറ്റ് ഹാസ് ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ടി. സോ നെഗേഷൻ ഓഫ് ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജെ ഹാസ് ട്രൂത്ത് വാല്യൂ എഫ്. വൈൽ എന്ന എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കണ്ടീഷൻ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ടി ആണെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഈ കമാൻഡിൻ്റെ അർത്ഥം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നെഗേഷൻ ഓഫ് ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജി എന്നത് ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ഫാൾസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടില്ല. സോ ഹിയർ എക്സ് ഗിവ്സ് ദ വാല്യൂ എക്സ് പ്ലസ് 1 വിൽ നോട്ട് ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ 45, വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് വെദർ നെഗേഷൻ ഓഫ് ഐ പ്ലസ് ജെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ. ദ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ ഓഫ് ഐ പ്ലസ് ജെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കെ. That is I plus j means 2 plus 3 greater than or equal to k is 6. 2 plus 3 is 5. 5 greater than or equal to 6 is false. So this has truth value f. Therefore, negation of I plus j greater than or equal to k has truth value t. Since this expression has truth value t, this command x is assigned x plus 1 will be executed.